the Lord. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. And walk in the light of the Lord. संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। It's great day to love the Lord. It's great day to love the Lord. It's great day to love the Lord. Walking in the light of the Lord. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. And walking in the light of the Lord. दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, आह पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तुझसे किन्ना रखने वाले शर्मिंदा हो, शर्मिंदा हो। तेरे सारे बैरी अब तो परगंदा हो, परगंदा हो, परगंदा हो। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। शैतान के सारे कैदी आजाद हो, आजाद हो। उसकी सारी छिपी चालें बर्बाद हो, बर्बाद हो, बर्बाद हो। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. I'll praise you with all of my heart. I'll praise you with all of my strength, with all of my heart, with all of my strength. All my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. In you is in you. परमेश्वर की एक सेना इस देश में बढ़ती है, छुटकारा उसका गाना, हाथों में चंगाई, अनंत आनंद और मन में खुशी है। इस सेना में है मेरा भी एक नाम। परमेश्वर की एक सेना
इस देश में बढ़ती है, छुटकारा उसका गाना, हाथों में चंगाई, अनंत आनंद और मन में खुशी है। इस सेना में है मेरा भी एक नाम, सेना में है मेरा भी नाम, इस सेना में है मेरा भी एक नाम। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 आमीन। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 आमीन। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। यीशु ने तुमसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया, नरक से आत्मा को बचा लिया, अनंत जीवन सबको दिया। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। अनुग्रहकारी प्रिय यीशु, धर्मी होकर दुख सहा, हरा दिया गए शैतान को, मृत्यु से वो विजयी हुआ। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ।
हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। है विश्वास ये मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा ना रहेगा अधूरा। है विश्वास ये मेरा, है विश्वास ये मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा ना रहेगा अधूरा। है विश्वास ये मेरा, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, यीशु आएगा, यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. You're turning back, you're turning back, भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, यीशु घर तू बना, यीशु घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। The cross before me, the one behind me. The cross before me, the one behind me. The cross before me, the one behind me. No turning back, no turning back. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આજની આ ઓનલાઈન ભજન સેવામાં આપ સૌનો પ્રેમથી આવકાર કરીએ છીએ। આવો આપણે ઈશ્વરનું ભજન શરૂ કરીએ। પ્રભુનું વચન આપણને આ પ્રમાણે જણાવે છે, યહોવાની આભાર સ્તુતિ કરવી, નેહ પરાત પર તારા નામના સ્તોત્ર ગાવા તે સારું છે। 10 તારવાળા વાજા પર તથા સિતાર પર અને વીણાના મધુર સ્વરથી સવારે તારી કૃપા અને રાત્રે તારું વિશ્વાસુપણું પ્રગટ કરવા તે સારું છે। આવો આ સમયે આપણા મસ્તકો પ્રભુની પાસે નમાવીએ, પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ। પવિત્ર 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 પ્રભુદેવ, સર્વશક્તિમાન, જે હતો, જે છે ને જે આવનાર છે, એમ કહેતા હજારો અને લાખો દૂતો કદી વિસામો લેતા નથી, એવા અતિ પવિત્ર રાજ્યસન પર બેસનારને બિરાજમાન અમારા પ્રભુ ને અમારા ઈશ્વર, આ સમયને પળને માટે
અમે તમારી સ્તુતિને તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ, કારણ કે પ્રભુ તમે દયાળુ અને કૃપાળુ ઈશ્વર છો, તમે પ્રેમ કરનાર ઈશ્વર છો, તમે માફી આપનાર ઈશ્વર છો, તમે જીવન આપનાર ઈશ્વર છો. પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનતા તમારી સ્તુતિને તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. તમે આલ્ફા ઓમેગા, આદિ અને અંત, પ્રથમ અને છેલ્લા ઈશ્વર તમે છો. હા પ્રભુ, અમે તમારી સ્તુતિ તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ, કારણ કે પ્રભુ તમે સ્તુતિને યોગ્ય એકલા જીવતા અને પવિત્ર ઈશ્વર છો. હા પ્રભુ, તમે અમારા પર પ્રેમ કરીને તમારા પુત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જગતમાં મોકલીને અમને પાપોની માફી આપીને અમારા પર જે અગાપે પ્રેમ પ્રગટ કર્યો છે, એ પ્રેમને માટે અમે તમારી સ્તુતિ તમારા નામને ધન્યવાદ કરીએ છીએ. પ્રભુ, આ સમયે અમે તમારા નામની સ્તુતિની આરાધના કરતા અમે તમારી પાસે નમ્યા છે, ત્યારે પ્રભુ આજની ભજન સેવાને તમે આશીર્વાદિત કરો. અમે ગીતો ગાઈએ, પ્રાર્થનાઓ કરીએ, પ્રભુ તમારું વચન વાંચીએ અને મનન કરીએ, એ સર્વની મારફતે પ્રભુ તમે અમારી સાથે વાતને વ્યવહાર કરો. પ્રાર્થના અમારા મુક્તિદાતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં કરીએ છીએ. આમેન. આવા સમયે આપણે ઈશ્વરની સ્તુતિની આરાધના કરતા ભજન સંગ્રહમાંથી ગીત ગાઈને પ્રભુની સ્તુતિને પ્રભુના નામને ધન્યવાદ આપીએ. બોલાવે જલ્દી આવો, પામો મુક્તિ કરી આનંદથી ભરપૂર થાઓ. પ્રભુ તારે માટે પાપરૂપ થયો તારે સાઠે. પાપ રહિત પ્રભુ તારે માટે પાપરૂપ થયો તારે સાઠે. શાપિત થયો થંભ ઉપર તે, જલ્દી આવો જલ્દી આવો. માથે કાંટાનો સહયો મુખ પર કુછ કર થૂકનો. પહેરી મુકટ માથે કાંટાનો સહયો મુખ પર કુછ કર થૂકનો. દીધો ખંભ પર પ્રાણ પોતાનો, જલ્દી આવો જલ્દી આવો. પરથે તૃષિત થયો તારે વાસ્તે મધ્યસ્થ થયો. અંધ પરથે તૃષિત
મારે વાસ્તે મધ્યસ્થયો ઘાટો પાડી પ્રાણ છોડ્યો ત્યાં જલ્દી આવો જલ્દી આવો ખોવાયેલાને શોધવા લોહી વેવડાવ્યું તુજને તારવા તુજ ખોવાયેલાને શોધવા લોહી વેવડાવ્યું તુજને તારવા વાણી પાળકની આજ સાંભળવા જલ્દી આવો प्रगट कराया सुनिया वो प्यारा सुपास प्रेमी आवाज प्रगट कराया सुनिया वो प्यारा सुपास दिन આજે છે કૃપાનો જલ્દી આવો જલ્દી આવો પામો મુક્તિ ખરી આનંદથી ભરપૂર થાઓ પ્રેમથી શું બોલાવે જલ્દી આવો જલ્દી આવો જલ્દી આવો આવા સમયે પ્રત્યુત્તર વાંચન પાઠમાં આપણે જોડાવા માગીએ છીએ. પ્રત્યુત્તર વાંચન પાઠ નંબર 35 દીનદયાળ ઈશ્વરની સ્તુતિ. પ્રત્યુત્તર વાંચન પાઠ નંબર 35 દીનદયાળ ઈશ્વરની સ્તુતિ. ઈશ્વરનું વચન આ પ્રમાણે છે. હે મારા આત્મા યહોવાને સ્તુત્યમાન, મારા ખરા અંતઃકરણ તેના પવિત્ર નામને સ્તુત્યમાન. રે મારા આત્મા યહોવાને સ્તુત્યમાન, તેના સર્વ ઉપકારો તો ભૂલી ન જા. તે તારા સગળા પાપ માફ કરે છે અને તારા સર્વ રોગ મટાડે છે. તે તારો જીવ નાશથી બચાવે છે અને તારી કૃપા તારા રહેમનો મુગટ પહેરાવે છે. તે ઉત્તમ વસ્તુથી તારા મોઢાને તૃપ્ત કરે છે, જેથી ગરુડની પેઠે તારી જુવાની તાજી કરાય છે. યહોવા દયાળુ તથા કરુણાળુ છે, તે કોપ કરવામાં ધીમો તથા કૃપા કરવામાં મોટો છે. તે આપણા પાપ પ્રમાણે આપણી સાથે વર્ત્યો નથી, આપણા અન્યાયના પ્રમાણમાં તેણે આપણને બદલો વાળ્યો નથી. કેમ કે જેમ પૃથ્વીથી આકાશ ઊંચું છે, તેમ તેના ભક્તો પર તેની કૃપા વિશાળ છે. પૂર્વ જેટલું પશ્ચિમથી દૂર છે, તેટલા તેણે આપણા ઉલ્લંઘન આપણાથી દૂર કર્યા છે. જેમ બાપ પોતાના છોકરા પર દયાળુ છે, તેમ યહોવા પોતાના ભક્તો પર દયાળુ છે. કેમ કે તે આપણું બંધારણ જાણે છે, આપણે ધૂળના છીએ એવું તે સંભાળે છે. માણસના દિવસો ઘાસ જેવા છે, ખેતરમાંના ફૂલની પેઠે તે ખીલે છે. કેમ કે વા તેના પર થઈને વાય છે અને તે હતું ન હતું થઈ જાય છે, અને તે ક્યાં હતું એ કોઈને માલુમ પડતું નથી. પણ યહોવાની કૃપા તેના ભક્તો પર અનાદિકાળથી તે અનંતકાળ સુધી છે, અને તેમના સંતાનના સંતાનોની સાથે તે પોતાનું વિશ્વાસુપણું કાયમ રાખે છે. આમેન.
આવા સમયે આભાર સ્તુતિ અને પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. ઈશ્વરે જે આપણને આશીર્વાદો આપ્યા છે એ આશીર્વાદોને યાદ કરતા આ સમયે પ્રભુના આભાર માનીએ, પ્રભુની સ્તુતિ અને પ્રભુના નામને ધન્યવાદ આપીએ. આપણા મસ્તકો પ્રભુની પાસે નમાવતા પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. સર્વ સારા અને શ્રેષ્ઠ આશીર્વાદ આપનાર સર્વ શક્તિમાન સનાતન અને પવિત્ર પ્રભુ, દાઉદ ગીત કરતા એવું કહે છે, હે મારા આત્મા યહોવાને સ્તુત્યમાન, મારા ખર અંતઃકરણ તેના પવિત્ર નામને સ્તુત્યમાન. રે મારા આત્મા યહોવાને સ્તુત્યમાન, તેના સર્વ ઉપકારો તું ભૂલી ન જા. હા પ્રભુ, તમે જે અમારા પર ઉપકારો કર્યા છે, તમે જે અમને તમારી કૃપામાં સંભાળ્યા છે, તમે અમને તમારા માર્ગમાં ચાલવાને માટે કૃપા અને સહાય અને માર્ગદર્શનને દોરવણી આપી છે, એ સર્વ બાબતોને માટે, સર્વ ઉપકારોને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. તમારી સ્તુતિ અને તમારા નામને ધન્યવાદ કરીએ છીએ. ગઈકાલની અંધકારની રાત્રિમાં પ્રભુ તમે અમને સંભાળ્યા, મીઠી ઊંઘ આપી. આજનો આ દિવસ તમે અમારા જીવનમાં આપ્યો. આ દિવસે અમે તમારું સ્તવન, તમારી આરાધના કરી શકીએ એ માટે સુંદર સમય તમે અમારા જીવનમાં આપ્યો. પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ, તમારા નામને ધન્યવાદ કરીએ છીએ. પ્રભુ અમે તમારા વિશ્વાસમાં દિન પ્રતિદિન વૃદ્ધિ પામતા જઈએ અને તે માટે પ્રભુ તમારું જીવતું અને પવિત્ર વચન અમારી માતૃભાષામાં તમે અમને ઉપલબ્ધ કરાવ્યું છે. એ વચન જ્યારે પ્રભુ અમે વાંચીએ છીએ, મનન કરીએ છીએ, ત્યારે પ્રભુ પવિત્ર આત્મા દેવ તમે અમારી સાથે વાત અને વ્યવહાર કરો છો, અમને સત્ય માર્ગમાં દોરી જાઓ છો, અમને પ્રભુ પાપ સંબંધી સભાન કરાવો છો, પાપથી પ્રભુ તમે અમને બચાવો છો, તમારા માર્ગમાં ચાલવાને માટે તમે કૃપા પૂરી પાડો છો. પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ અને તમારા નામને ધન્યવાદ જ આપીએ છીએ. કારણ કે પ્રભુ તમે દયાળુ અને કૃપાળુ ઈશ્વર છો, એનો પ્રભુ તમે અમને અનુભવ કરાવો છો. અમારી તમામ પ્રકારની જરૂરિયાતો પ્રભુ તમે પૂરી પાડો છો. અમારી મુસાફરીને તમે સફળ બનાવો છો. અમને પ્રભુ તમારા પગલામાં પગ મૂકીને જીવન જીવવાને કાર્ય કરવા તમે સહાય અને મદદ કરો છો. અમે આભાર માનીએ છીએ. અમારી પ્રાર્થનાઓ પ્રભુ તમે સાંભળો છો. અમારી પ્રાર્થનાનો પ્રભુ તમે પ્રત્યુત્તર આપો છો. અમારા શરીરોમાં પ્રભુ જ્યારે માંદગીને મુશ્કેલી આવે છે, પ્રભુ તમે અમને સાજાપણું આપો છો. અમારા કૌટુંબિક જીવનમાં અને સમાજમાં પ્રભુ પ્રશ્ન અને સમસ્યામાંથી અમે પસાર થઈએ છીએ. એવા સમયે પ્રભુ પવિત્ર આત્મા દેવ તમે અમારી મુલાકાત લો છો, અમને જ્ઞાન બુદ્ધિ ડહાપણ આપો છો, અમને તમારી કૃપામાં સંભાળો છો અને અમને સર્વ સત્ય માર્ગમાં દોરી જાઓ છો, રક્ષણ કરો છો. પ્રભુ તેને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિને ધન્યવાદ કરીએ છીએ. પ્રભુ મંડળી સાથેની સંગત તમે અમને આપી છે. એ મંડળી સાથેની સંગતમાં અમે વિશ્વાસુપણે વિવિધ સેવા કાર્યમાં સહભાગી બની શકીએ છીએ. એ સેવાને પ્રભુ તમે આશીર્વાદિત કરી છે, તેને માટે પણ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ અને તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. મંડળી મધ્યે ચાલતી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓમાં પ્રભુ તમારી કૃપા અને તમારી દયાનો તમે અમને અનુભવ કરાવો છો. સન્ડે સ્કૂલની સેવામાં, મહિલા સંગતની સેવામાં, યુથ ફેલોશિપની સંગત અને તેની સેવામાં, ક્વાયરની સેવામાં અને એ સાથે બાઇબલ સ્ટડીમાં પ્રભુ તમે અમને સહાય અને મદદ કરો છો. પાસ્ટોરેટ કમિટી સાથે રહીને પ્રભુ મંડળીના હિતને માટે, આર્થિક અને આત્મિક ઉન્નતિને માટે, સારા નિર્ણયો કરવાને માટે પ્રભુ તમે જ્ઞાન બુદ્ધિ ડહાપણ આપો છો. તેને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ અને ધન્યવાદ કરીએ છીએ. મંડળીમાં પ્રભુ તમે પ્રાર્થના વીરો આપ્યા છે, સલાહકારો આપ્યા છે, વડીલો આપ્યા છે, તેને માટે પણ અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. તમારી સ્તુતિ અને તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. ધ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા ગુજરાત ડાયસિસની વ્યવસ્થાને માટે, અમારા બિશપ સાહેબને કાર્યવાહક સમિતિ, બાળકો, ડીકનો, સુવાર્તિકો અને મિશનરી ભાઈ બહેનો, તેમની સેવાને માટે, તેમના સમર્પણને માટે, તેમની મુસાફરીમાં પ્રભુ તમે સહાયને મદદ કરો છો, તેને માટે આ સમયે પ્રભુ અમે તમારો
આભાર જ માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિને તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. હા પ્રભુ, વિશ્વવ્યાપી સાર્વત્રિક મંડળી સાથેની સંગત અમને પ્રાપ્ત કરાવીને પ્રભુ અબ્બા બાપ કહીને હાક મારવાનો જે તમે અમને અધિકાર આપ્યો છે તેને માટે પણ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિને તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. પ્રભુ, અમારા વ્યક્તિગત જીવનમાં, કૌટુંબિક જીવનમાં પ્રભુ તમે વિવિધ પ્રકારના આશીર્વાદો આપ્યા છે, બાળકો રૂપી ધન આપ્યા છે, બાળકોના ઉછેર કરવાને માટે તમે કૃપા આપો છો, તેને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર જ માનીએ છીએ. આ સમય પ્રભુ ધોરણ 10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓ પ્રભુ બોર્ડની એક્ઝામ આપી રહ્યા છે. એવા સમયે પ્રભુ તમે બાળકોને તંદુરસ્તી આપો છો, જ્ઞાન બુદ્ધિ પ્રભુ તમે પૂરી પાડો છો, પ્રશ્નપત્ર સમજીને તેના યોગ્ય અને સાચા જવાબો લખવા તમે સહાય અને મદદ કરો છો. તેને માટે પણ પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિને તમારા નામને ધન્યવાદ જ આપીએ છીએ. આભાર માનતા, સ્તુતિ કરતા, ધન્યવાદ કરતા અમે જેવા છે તેવા પ્રભુ તમારા પાયસના આગળ નમ્યા છે અને અમે કબૂલ કરીએ છીએ અમે પાપી બાળકો છીએ. વાણી, વર્તન, વિચાર, નજર અને કાર્ય દ્વારા અમે પાપ કર્યા છે. પ્રભુ, તમારી કૃપા, તમારી દયા અને તમારા પુત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં તમે અમને પાપોની માફી આપો અને તમારી સાથેના સંબંધમાં પ્રભુ તમે અમને પુનઃસ્થાપિત કરીને તમારા સાક્ષીને સેવાને માટે જીવન જીવવાને કાર્ય કરવા પ્રભુ તમે અમને સહાયને મદદ કરો. અમારી આભાર, સ્તુતિ અને પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થના અમારા મુક્તિદાતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં કરીએ છીએ. આમેન. આવા સમયે પ્રભુની સ્તુતિને પ્રભુના નામને ધન્યવાદ આપતા સ્તુતિ આરાધના ગીતોમાં જોડાઈએ અને પ્રભુને માન અને મહિમા આપીએ. तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम
विश्वास करना संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना यीशु तेरे साथ है। ये तू विश्वास करना संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आंधी आने दो या आने दो तूफान। आंधी आने दो या आने दो तूफान। वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना यीशु तेरे साथ है। ये तू विश्वास करना संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। दुख से भरी है जिंदगी मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे तेरे गर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना यीशु तेरे साथ है। ये तू विश्वास करना संसार के अंत तक वो तेरे साथ है।
આવા સમયે પ્રભુનું જીવતું અને પવિત્ર વચન વાંચીએ તે પહેલાં બાઇબલ મારો આધાર છે એ ગીત ગાઈને પ્રભુને માન અને મહિમા બાઇબલ મારો આધાર છે, બાઇબલ મારો આહાર છે, બાઇબલ મારો આનંદ છે, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ મારું જીવન છે, બાઇબલ મારું અજવાળું છે, બાઇબલ મારું સગડું છે, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ એ મારી પ્રેરણા છે, બાઇબલ એ મારો અરીસો છે, બાઇબલ એ મારો દીપક છે, બાઇબલ મારી સાથે રાખીશ, બાઇબલનું હું વાંચન કરીશ, બાઇબલને હું કેન્દ્રમાં રાખીશ, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ. આવા સમયે પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલમાંથી પ્રભુનું જીવતું અને પવિત્ર વચન વાંચીએ. નવા કરારમાં માર્કની લખેલી સુવાર્તા તેનો 10મો અધ્યાય અને 46 કલમથી લઈને 52મી કલમ સુધી પ્રભુનું વચન વાંચીએ. નવા કરારમાં માર્કની લખેલી સુવાર્તા તેનો 10મો અધ્યાય 46મી કલમથી 52મી કલમ સુધી પ્રભુનું વચન વાંચીએ. પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે છે. અને તેઓ યરીખોમાં આવે છે, અને યરીખોમાંથી તે તથા તેના શિષ્યો તથા ઘણા લોક નીકળતા હતા. ત્યારે તિમાઈનો દીકરો બારતિમાઈ, જે આંધળો ભિખારી હતો, તે માર્ગની કોરે બેઠો હતો. અને એ ઈસુ નાઝારી છે એમ સાંભળીને તે બૂમ પાડવા તથા કહેવા લાગ્યો કે, ઓ ઈસુ દાઉદના દીકરા, મારા પર દયા કર. અને ઘણાએ તેને ધમકાવ્યો કે ચૂપ રહે, પણ તેણે વધતી બૂમ પાડી કે, ઓ દાઉદના દીકરા, મારા પર દયા કર. અને ઈસુએ ઊભા રહીને કહ્યું કે તેને બોલાવો. અને આંધળાને બોલાવીને તેઓ તેને કહે છે કે હિંમત રાખ, ઉઠ, તે તને બોલાવે છે. અને તે પોતાનું લુગડું નાખી દઈને ઉઠ્યો ને ઈસુની પાસે આવ્યો. અને ઈસુએ તેને કહ્યું કે હું તારે સારું શું કરું? એ વિશે તારી શી ઈચ્છા છે? આંધળાએ તેને કહ્યું કે સ્વામી, હું દેખતો થાઉં. અને ઈસુએ તેને કહ્યું કે જા, તારા વિશ્વાસે તને બચાવ્યો છે. અને તરત તે દેખતો થયો ને માર્ગમાં ઈસુની પાછળ ગયો. ત્યાં સુધી પ્રભુ તેના વાંચેલા વચનોને આશીષ કરો. આમેન. આવો આ સમયે આપણે પ્રેરિતનો વિશ્વાસનામામાં જોડાઈએ. પ્રેરિતનો વિશ્વાસનામું આપણે કબૂલ કરીએ. સર્વ સત્તાધારી ઈશ્વર પિતા, આકાશ તથા પૃથ્વીનો કરતા, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. વળી તેનો એકનો એક પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણો પ્રભુ, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. તે પવિત્ર આત્મા દ્વારા ગર્ભ રહ્યો, કુંવારી મરિયમને ઉદરે જન્મ્યો, પંત્યુસ પિલાતની હુકુમતમાં દુઃખ ભોગવ્યું, ક્રુસે જડાયો, મરણ પામ્યો તથા દટાયો, અધરસ્થાનમાં ઉતર્યો. તે ત્રીજે દિવસે મોયલામાંથી ઉત્થાન પામ્યો, સ્વર્ગમાં ચડી ગયો અને સર્વસમર્થ ઈશ્વર પિતાને જમણે હાથે બિરાજમાન છે. તે ત્યાંથી જીવતા તથા મોયલાનો ન્યાય કરવા સારું આવનાર છે. વળી પવિત્ર આત્મા પર વિશ્વાસ કરું છું અને પવિત્ર સાર્વત્રિક મંડળી, સંતોની સંગત, પાપોની ક્ષમા, દેહનું પુનરુત્થાન તથા અનંત જીવન, એ સર્વ હું માનું છું. આમેન. આવા સમયે ધ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા ગુજરાત ડાયસિસના માન્ય બિશપ સાહેબ, ધી રાઇટ રેવ સિલ્વાન્સ એસ કિશન સાહેબ આપણને જાહેર ખબરમાં આગેવાની આપશે અને ત્યારબાદ આપણે મધ્યસ્થની પ્રાર્થનામાં જોડાઈશું.
ફરી એકવાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના વિજયવંત પ્રેમીને ગૌરવી નામમાં આપ સર્વનો ઓનલાઈન વર્શિપની અંદર આવકાર કરતા હું આનંદ તથા હર્ષની લાગણી અનુભવું છું અને આપ સર્વને આજના દિવસની શુભેચ્છા પણ પાઠવું છું. ઈશ્વરનો આભાર માનીએ કે જાન્યુઆરીથી લઈને અત્યાર સુધી આજ સુધી સતત આપણે બાર્તિમાઈના જીવન વિશે સવિસ્તૃતપણે ઊંડાણથી ચિંતન મનન અભ્યાસ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને આજે આ સિરીઝને આજે આપણે પૂરી કરી શક્યા. તેને માટે હું ઈશ્વરનો આભાર માનું છું. ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપું છું. સળંગ એપિસોડની અંદર તમે સરમન્સ તમે સાંભળી શકો તેમ છો. જ્યારે પણ તમને અનુકૂળ હોય ત્યારે રિપીટ ગ્રાઉન્ડ ઉપર પણ તમે વચનો સાંભળીને ઈશ્વર તરફથી પ્રાપ્ત થતા આશીર્વાદો મેળવી શકો તેમ છો. ઈશ્વરનો આભાર માનીએ, ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપીએ બાર્તિમાઈની એ સિરીઝને માટે. યટ અનધર સિરીઝ. ઈશ્વરનો આભાર માનીએ. ભલા સમૃદ્ધિની સિરીઝ આપણે લીધેલી, ઉડાવ દીકરાની સિરીઝ આપણે લીધી, હવે બાર્તિમાઈની સિરીઝ લીધી. આ અગાઉ નેહેમિયાના પુસ્તક પર સિરીઝ લીધેલી. જો તમને બાઇબલ અભ્યાસમાં ઊંડાણમાં જવું છે તો એ સિરીઝને તમે આમાંથી શોધીને તમે વાંચી શકો છો, સાંભળી શકો છો અને એનો આશીર્વાદ તમે મેળવી શકો છો, બીજાઓને પણ જણાવી શકો તેમ છો. નિયમિત બાઇબલ સ્ટડી પણ ચલાવવામાં આવી રહી છે. ઈશ્વરનો આભાર માનીએ, ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપીએ. આગામી દિવસો દરમિયાન જે દુઃખ સહન સપ્તાહની મિટિંગો આવશે અને એ દુઃખ સહન સપ્તાહની મિટિંગોની અંદર પ્રભુ ફરી એકવાર એના આત્માએ કરીને એના લોકોને આશીર્વાદ આપે એવી સમજણ સાથે તક આપી રહ્યા છે, આહ્વાન આપી રહ્યા છે કે આવો નવેસરથી જીવનની યાત્રાની મુસાફરીમાં જોડાઈએ અને જીવનને ધનિક, આનંદિત અને આશીર્વાદિત બનાવીએ. અલગ અલગ જગ્યાએ વિશ્વમાં આ દુઃખ સહન સપ્તાહની મિટિંગનું આયોજન થશે અને એ દિવસો દરમિયાન રવિવારની ભજન સેવા એટલે કે પામ સન્ડે, પછી શુક્રવાર ગુડ ફ્રાઇડેની ભજન સેવા અને રવિવારની ભજન સેવા પણ ઓનલાઈનમાં ચલાવવામાં આવશે. આ ઉપરાંત રોજ રાત્રે એટલે કે રવિવાર પામ સન્ડેથી લઈને ઈસ્ટર સુધીની રાત્રિ સભા પણ ઓનલાઈન ચલાવવામાં આવશે અને એમાં વચનના પાત્ર તરીકે હું અત્યારે સેવા આપી રહ્યો છું. મારા માટે પણ તમે ખાસ પ્રાર્થના કરશો. શુક્રવારે બપોરે 12 થી 3ના સમયગાળા દરમિયાન પણ એ ખાસ પ્રકારની સભાનું આયોજન અમે ઓનલાઈન કરેલું છે. આપને જ્યારે પણ અનુકૂળ છે ત્યારે એમાં અચૂક જોડાજો, સહભાગી બનજો અને એનો આનંદ અને આશીર્વાદ તમે પ્રાપ્ય કરી શકો તેમ છો. દુઃખ સહન સપ્તાહની મિટિંગોને માટે તમે ખાસ પ્રાર્થના કરશો એવી વિનંતી પણ આ સમયે હું કરવા માગું છું. હું પણ વચનની સેવાને માટે બહાર જઈ રહ્યો છું ત્યારે મારા માટે પણ તમે ખાસ પ્રાર્થના કરશો એવી પણ વિનંતી આ સમયે હું કરી રહ્યો છું અને એ તમામ વ્યવસ્થાની અંદર પ્રભુ આપણ સર્વને એની આશીષ આપે, એની કૃપા આપે અને મંડળી અને સમાજ દરેક વિભાગો પ્રભુમાં વધુ દ્રઢ અને વધુ મજબૂત બને એવી શુભેચ્છા આ સમયે પાઠવું છું. ફરી એકવાર ધ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા ગુજરાત ડાયસિસના એ દર્શનને માટે ઈશ્વરનો આભાર માનું. આગેવાનોને પ્રભુ કૃપા આપે છે, આશીષ આપે છે અને સીએનઆઈ ગુજરાત ડાયસિસ દ્વારા આયોજિત મે મહિનો એટલે ભયંકર ગરમીનો મહિનો, પરંતુ પ્રભુએ સમર કેમ્પને, સમર વેકેશનમાં કેમ્પનું આયોજન, મ્યુઝિક કેમ્પનું આયોજન કર્યું છે. સમર મ્યુઝિકલ કેમ્પનું આયોજન અમે કર્યું છે 1 મે થી 31 મે એટલે કે સમસ્ત મે મહિના દરમિયાન અમે સીએનઆઈ ગુજરાત ડાયસિસ દ્વારા જીએસટીની અંદર જે આપણું ઓનલાઈન જે સ્ટુડિયો છે જ્યાં આગળ આપણે ઓનલાઈન મિનિસ્ટ્રી ચલાવીએ છીએ ત્યાંથી એ 1 મહિનાના માટે સમર વર્કશોપનું આયોજન આપણે કર્યું છે. મ્યુઝિકલ સમર વર્કશોપનું આયોજન કર્યું છે અને એમાં આપણા જ સમાજના એ જુદા જુદા ફિલ્ડના એક્સપર્ટ જેને કહેવાય, દાખલા તરીકે હૃદયભાઈ, તો એ તો મ્યુઝિકના ક્ષેત્રનું બહુ ઊંચું પાત્ર છે. પ્રભુ એમનો ઉપયોગ કરે. આ ઉપરાંત પ્રભુએ આપણને ડેનિસભાઈ કે જેઓ વર્ષોથી મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટના ક્લાસીસ ચલાવે છે, શીખવે છે અને એનો આ લાભ ઘણા બધા લોકોને મળ્યો. ભાઈ આશિષ ક્રિશ્ચન જે વોકલની અંદર પોતાની ઓથોરિટી ધરાવે છે. ભાઈ લિનસ ક્રિશ્ચન, પ્રભુ એને કૃપા આપી. ભાઈ હેગિન્સની વાત હું અત્યારે કહું તો આ સ્થાને નહીં કહેવાય. એક પછી એક એવા ઘણા બધા મિત્રો અને પાત્રોની ભેટ પ્રભુ આપણને આપી રહ્યા છે અને એમાં આવા જુદા જુદા પ્રકારના પાત્રો દ્વારા ટ્રેનિંગ આપવામાં આવશે. સમર મ્યુઝિકલ કેમ્પ છે એટલે એ રીતનું આખી તૈયારી અમે કરી છે, એનું પોસ્ટર અમે તૈયાર કર્યું છે અને એ આખી વ્યવસ્થાની અંદર પ્રાર્થના સાથે આપણે આગળ વધી રહ્યા છે. પણ સાથે સાથે ફોટોગ્રાફીના એક્સપર્ટ જેને કહેવાય
એવા અતુલભાઈની આગેવાનીમાં પણ ફોટોગ્રાફીનું વર્કશોપ પણ આ જ સમયગાળા દરમિયાન કરવામાં આવશે. જેથી કરીને યોગ્ય સમયે વધારે માહિતીનો ઉપયોગ પ્રભુ ના મહિમાને અર્થ અમે આપની સમક્ષ કરીશું. એકદમ જુવાન છોકરો કે જેની પાસે પ્રભુએ ગજબની એ તબલાની વાત હોય કે વાયોલિનની વાત હોય તો એની નિપુણતા આપી છે. ભાઈ પ્રેસિત કામદાર, વસંત કામદારનો દીકરો, આપણા જ છોકરાઓ બધા. અને આવા ઓથોરિટી ને એક્સપર્ટ પાત્રોને અમે બોલાયા. 2 વખત અમે એમની જોડે સિટિંગ કર્યું અને ભાઈ રેનિસન ક્રિશ્ચનની એ કોઓર્ડિનેટરશીપની અંદર આખો સમર કેમ્પ જે સમર વર્કશોપ છે મ્યુઝિકલ એ GSTની અંદર ચલાવવામાં આવશે. એ અંગેની વિગતવાર માહિતી અમે પેમ્પલેટ્સમાં અને માસ મીડિયાની અંદર અમે મૂકી રહ્યા છે. તમે વાંચજો અને આ સમરના સમયગાળા દરમિયાન એનું રજિસ્ટ્રેશન કરાવવાનું રહેશે. દરેક મંડળીની અંદર અમે એને રજિસ્ટ્રેશન ફોર્મ મોકલીશું, ઓપન ફોર ઓલ ડિનોમિનેશન. આ ફક્ત CNI માટે નથી. સમાજના વિકાસની વાત કરીએ તો નાના નાના વર્તુળોમાંથી બહાર આવવું પડશે, કોમન એજન્ડા સાથે કોમન પ્રોગ્રામ્સ કરવા પડશે અને માટે મ્યુઝિક એ ખ્રિસ્તી સમાજની ભજન સેવા અને આરાધનાની સાથે સંકળાયેલું એવું એક પાસું છે. અને એવા પાસાની અંદર આપણી પાસે આપણા જ બાળકો તૈયાર થાય અને આગામી દિવસોમાં ચર્ચિસની અંદર અને સમાજની અંદર તેઓ મ્યુઝિકલ ફિલ્ડની અંદર, ફોટોગ્રાફીની અંદર પોતાની આગવી સેવાઓ આપે. એ દર્શન સાથે CNI ગુજરાત ડાયસિસ દ્વારા જે ઓનલાઈન મિનિસ્ટ્રી છે તેના દ્વારા ભાઈ રેનિસન ક્રિશ્ચનની આગેવાનીમાં અને કોઓર્ડિનેટરશીપની અંદર આપણા સમાજના દિગ્ગજ અને અનુભવી એવા સંગીતકારો પાસેથી તાલીમ મેળવવાનો આ આશીર્વાદિત અવસર છે. પ્રાર્થના સાથે તમે એમાં ઝડપથી ઇન્ક્વાયરી કરજો. નંબર આપવામાં આવશે, પાળક સાહેબનો તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો તેમ છો. એ વિશેની માહિતી આપવામાં આવશે અને તમે પહેલાં તે વહેલાના ધોરણે, બહુ લિમિટેડ સંખ્યા હશે, આ કેમ્પ છે અને માટે તમે સમય મર્યાદાની અંદર તમે તમારા નામ રજીસ્ટર કરાવશો અને જેટલું શ્રેષ્ઠ થાય એટલું તમે કરીને આ આશીર્વાદ તમે મેળવો એવી અમારી પ્રાર્થના. અમારા બધાને માટે તમે પ્રાર્થના કરવાનું ચાલુ રાખો એવી પ્રાર્થનાના શુભેચ્છા છે. ગોડ બી વિથ યુ ઓલ એન્ડ ગોડ બ્લેસ યુ. થેન્ક યુ સો વેરી મચ. આવા સમયે આપણે મધ્યસ્થની પ્રાર્થનામાં નમીએ અને પ્રાર્થના કરીએ. પરમ કૃપાળ ઈશ્વર પિતા, સર્વશક્તિમાન, સનાતન અને પવિત્ર ઈશ્વર, સ્તુતિ, માન, મહિમા અને ગૌરવ આપતા આ સમયે પ્રભુ અમે તમારા સાનિધ્યમાં નમીને ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. કારણ કે પ્રભુ તમે અમારી પ્રાર્થના સાંભળનાર ઈશ્વર છો અને પ્રાર્થનાનો યોગ્ય સમયે પ્રત્યુત્તર આપનાર ઈશ્વર તમે છો. ત્યારે પ્રભુ અમે આ સમયે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ અમારી મંડળીને માટે, જે મંડળીમાં પ્રભુ તમે અમને રાખ્યા છે એ મંડળીની વ્યવસ્થાને માટે અમે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. મંડળીમાં પ્રભુ તમારા પસંદ કરેલા સેવક સેવિકાઓ આપ્યા છે, તેમની આગેવાનીને માટે, તેમના સ્વાર્પિત જીવનને માટે આભાર માનતા ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. પ્રભુ તમારી કૃપા અને તમારી દયામાં તમે તેઓને સંભાળો અને શારીરિક તંદુરસ્તી આપો. હા પ્રભુ, આ સમયે અમે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ પાસ્ટોરેટ કમિટીને માટે, મહિલા સંગતને માટે, યુથ ફેલોશિપને માટે, ક્વાયરને માટે, સિનિયર સિટીઝનની સંગતને માટે, સન્ડે સ્કૂલની સેવાઓને માટે અમે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. દરેક અંગોની મારફતે પ્રભુ તમે માન અને મહિમા પામો અને પ્રભુ એ સેવાઓ દ્વારા તમારા નામની સાક્ષી ફેલાય, તમારો પોકાર અને તમારી સ્તુતિ અને તમારી પ્રશંસા સતત થતી રહે તે માટે પ્રભુ તમે સહાયને મદદ કરો. આ સમયે પ્રભુ અમે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ ત્યારે પ્રભુ તમારી કૃપા અને દયામાં CNI ગુજરાત ડાયસિસની વ્યવસ્થાને માટે અમે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અમારા માન્ય બિશપ સાહેબને માટે, સેક્રેટરી સાહેબને માટે, ટ્રેઝરર સાહેબને માટે, કાર્યવાહક સમિતિને માટે અને પ્રભુ જુદી જુદી સ્ટેન્ડિંગ કમિટીઓને માટે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. પ્રભુ તમે તેમને શિરે જે જવાબદારીઓ સોંપી છે એ તેઓ જ્યારે અદા કરી રહ્યા છે ત્યારે પ્રભુ તમારી કૃપા, તમારી દયા તેમના પર સતત વરસાવો અને એ દ્વારા પ્રભુ તેઓ તમારી સાક્ષીને સેવાને માટે સતત ઉપયોગી બને એવી કૃપા અમે તમારી પાસે માગીએ છીએ. માન્ય બિશપ સાહેબની દરરોજની મુસાફરીને તમે સફળ બનાવો અને પ્રભુ તમારી કૃપા અને દયામાં આગેવાની આપવાને માટે પ્રભુ તમે સહાયને મદદ કરો. આ સમયે પ્રભુ અમે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ ધ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા સિનરને માટે,
મોડરેટર સાહેબને માટે, ડેપ્યુટી મોડરેટર સાહેબને માટે, જનરલ સેક્રેટરીને માટે, એક્ઝિક્યુટિવ કમિટીને માટે આ સમયે પ્રભુ અમે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. તમામ આગેવાનોને પ્રભુ તમારી કૃપા, તમારી દયામાં સંભાળો. તમારી સાક્ષીને સેવાને માટે, સેવા કાર્યમાં ઉપયોગી બનવા પ્રભુ તમે સહાયને મદદ કરો. આ સમયે પ્રભુ અમે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ અમારા મંડળીમાં જો બીમાર છે એવા તમામ બીમાર લોકોને માટે પ્રભુ દયા કરીને તમારી કૃપા, તમારી દયામાં તમે તેમને સ્પર્શ કરો. યેસુ નાઝારીના નામમાં તેઓ સજાપણું પ્રાપ્ત કરે, તમારી સાક્ષીને સેવાને માટે ઉપયોગી બને એવી કૃપા અમે તમારી પાસે માગીએ છીએ. વિશેષ કરીને પ્રભુ ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ જે કુટુંબોમાં મરણે પ્રવેશ કર્યો છે એવા દુઃખિત પરિવારોને પ્રભુ તમારી કૃપા અને દયામાં તમારા સ્વર્ગીય દિલાસાથી તમે તેમને ભરી દો. અને એમ કરીને પ્રભુ તેઓ તમારા વિશ્વાસમાં વૃદ્ધિ પામતા જઈને આ પૃથ્વી પરના જીવનમાં તમને માન અને મહિમા આપનારા બને એવી કૃપા અમે તમારી પાસે માગીએ છીએ. અમારા મંડળીમાંથી ઘણા બધા પ્રભુ તમારા પસંદ કરેલા સેવક સેવિકાઓ અને કુટુંબો દેશ અને પ્રદેશમાં એજ્યુકેશનને માટે, જોબને માટે, બિઝનેસને માટે રહે છે, તેઓને માટે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. ઓ પ્રભુ તમારી કૃપા અને દયામાં તેમને તમે સંભાળો. તેમની વ્યક્તિગત અને કૌટુંબિક જરૂરિયાત પ્રભુ તમે પૂરી પાડો. તમે તેમના સહાયકારી બનો. તમે તેમને તમારી કૃપામાં સંભાળીને વિવિધ કાર્યો કરવાને માટે તમે સહાયને મદદ કરજો. અને એમ કરીને પ્રભુ ત્યાં તેમનું રહેવું અને કાર્ય કરવું એ તમારામાં આશીર્વાદરૂપ નીવડે એવી કૃપા અમે તમારી પાસે માગીએ છીએ. આ સમયે પ્રભુ અમે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ પ્રભુ જુવાન દીકરા દીકરીઓને માટે, તેમને માટે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. તેમની સામે જે પડકારો છે એ પડકારોને પ્રભુ સામનો કરવાને માટે પવિત્ર આત્માનું સામર્થ્ય, પવિત્ર આત્માની દોરવણી અને તમારા તરફથી મળતું જ્ઞાન તેઓ પ્રાપ્ત કરીને તમારા નામમાં જીવન જીવે એવી કૃપા અમે તમારી પાસે માગીએ છીએ. ધોરણ 10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓ પ્રભુ જ્યારે એક્ઝામ આપી રહ્યા છે ત્યારે અમારી ખાસ પ્રાર્થના છે તેમને પ્રભુ તમારી કૃપા અને દયામાં સંભાળો. શારીરિક તંદુરસ્તી આપો. જ્ઞાન બુદ્ધિ ડાપણ પ્રભુ તમે પૂરા પાડો. પ્રશ્નપત્ર સમજવાને અને તેનો યોગ્ય અને સાચો જવાબ લખવાને માટે પ્રભુ તમે સહાયને મદદ કરો. આ સમયે પ્રભુ અમે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ આવનાર દિવસોમાં 24 તારીખથી લઈને 31 તારીખ સુધી દુઃખ સન સપ્તાહની મિટિંગો શરૂ થનાર છે. ત્યારે પ્રભુ એ તમામ દિવસોને માટે અમે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અમદાવાદ શહેરમાં, ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં, અમારા રાજ્યમાં અને દેશમાં અને વિશ્વ સ્તરે પ્રભુ જુદા જુદા સ્થળોમાં તમારા પસંદ કરેલા સેવક સેવિકાઓ પ્રભુ તમારા વચન પ્રગટ કરે, ભાષાંતરની સેવા આપે, ત્યારે પ્રભુ તમે તેમની સાથે વાત અને વ્યવહાર કરો. તમે તેમના મુખના શબ્દ પ્રભુ તમે પોતે બનો અને વચનો પ્રગટ કરવાને માટે પ્રભુ તમે કૃપા પૂરી પાડો. અને પ્રભુ એ દુઃખ સપ્તાહની મિટિંગમાં પ્રભુ તમારા પસંદ કરેલા બાળકો એ તમારું જીવતું અને પવિત્ર વચન સાંભળીને આત્મિક જીવનમાં વૃદ્ધિ પામે એવી કૃપા અમે તમારી પાસે માગીએ છીએ. આ દિવસો દરમિયાન પ્રભુ તમામ પ્રકારમાં સારા વાતાવરણમાં એ તમામ મિટિંગો થઈ શકે એવી કૃપા અમે તમારી પાસે માગીએ છીએ. આ સમયે પ્રભુ અમે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ પ્રભુ આજનું વચન તમે અમારા માટે રાખી મૂક્યું છે. એ વચન જ્યારે પ્રભુ અમે સાંભળીએ ત્યારે પ્રભુ તમે અમારા હૃદયને ખુલ્લા રાખો. અમે વચન સમજી શકીએ એ માટે પ્રભુ પવિત્ર આત્માદેવ તમે અમને સામર્થ્ય પૂરું પાડો. અને પ્રભુ તમારા પસંદ કરેલા સેવકને તમારા વચનનો ખુલાસો કરવાને માટે પવિત્ર આત્માનું સામર્થ્ય તમે રેડી દો. ને એમ કરીને પ્રભુ આજની આ ભજન સેવાનો જે આશીર્વાદ છે તે અમે પ્રાપ્ત કરતા તમારા મહિમાનું કારણ બનીએ એવી કૃપા અમે તમારી પાસે માગીએ છીએ. અમારી આ મધ્યસ્થની પ્રાર્થના અમારા મુક્તિદાતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં કરીએ છીએ. આમેન. આવા સમયે સ્પેશિયલ ગીતમાં આપણે જોડાઈશું અને ત્યારબાદ ગુજરાત ડાયસિસના માન્ય બિશપ સાહેબ ધી રાઇટ રેવ સિલ્વાન્સ એસ ક્રિશ્ચન સાહેબ પ્રભુનું વચન લાવશે. जीत लिया है मुझे
किसने मुझे देने चंगाई, घाव गहरे कितने मेरे पाप जितने, दुख उठाया किसने मुझे देने खुशी, दर्द सहा किसने मुझे देने चंगाई, घाव गहरे कितने मेरे पाप जितने, ऐसा प्यार, ऐसा प्यार, ऐसा प्यार, ऐसा प्यार है कहाँ, तेरी बाहों में आकर मैंने जाना, ऐसा प्यार है यहाँ, तेरे क्रूस को जब मैंने देखा, ऐसा प्यार है कहाँ, तेरी बाहों में आकर मैंने जाना, ऐसा प्यार है यहाँ, तेरे क्रूस को जब मैंने देखा, ऐसा प्यार है कहाँ, तेरी बाहों में आकर मैंने जाना, ऐसा प्यार है यहाँ, तेरे क्रूस को जब मैंने देखा, तेरे क्रूस को जब मैंने देखा। ફરી એકવાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના વિજયવંત પ્રેમીનગરોના નામમાં આપ સર્વનો ઓનલાઈન વર્શિપ સર્વિસની અંદર આવકાર કરતા હું આનંદ તથા હર્ષની લાગણી અનુભવું છું. ઈશ્વરનો આભાર માનીએ, ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપીએ. 2024ના નવા વર્ષની શરૂઆત પ્રાર્થના સાથે આપણે કરી શકીએ અને નવા વર્ષથી શરૂ લઈને અત્યાર સુધીના તમામ સમયમાં પ્રભુના વચનોમાંથી બાર્તિમાઈના જીવન વિશે સાથે મળીને શીખવાનો પ્રયત્ન આપણે કરી રહ્યા છીએ. જુદી જુદી દ્રષ્ટિકોણ, સમજણ, અભિગમ અને પરિસ્થિતિઓના કોન્ટેક્સમાં બાર્તિમાઈને અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને અને એ આખી ઘટનાની અંદર સંકળાયેલા તમામ પાત્રોને જોવાનો પ્રયત્ન કર્યો. માનવી જીવનની વાસ્તવિકતાઓને પણ નિહાળવાનો પ્રયત્ન કર્યો. શારીરિક રીતે વ્યક્તિની જીવનમાં જો મર્યાદા હોય તો કેટલી હદે પરિસ્થિતિ ખરાબ થાય એ અંધાપા વિશે પણ આપણે જોઈ ગયા. પણ ફક્ત શારીરિક જ નહીં પરંતુ માનસિક અને આત્મિક અંધાપા વિશે પણ આપણે જોયું. જેની આર્થિક પરિસ્થિતિ નબળી હોય એ વિશે પણ આપણે બહુ સવિસ્તૃતપણે જોઈ ગયા. કારણ કે આર્થિક પાસું વ્યક્તિને, એના જીવનને, એના સ્વપ્નોને, એની ઈચ્છાઓને, એની લાગણીઓને, એની જરૂરિયાતોને, એના કુટુંબને બહુ ગંભીર અસર ઉપજાવે છે. જો એ નબળું હોય જેનું, અને જે વ્યક્તિ કે કુટુંબ આર્થિક કટોકટીના વાવાઝોડાની અંદર ફસાયેલું હોય,
એનું વર્ણન શબ્દોમાં કરવું બહુ મુશ્કેલ છે. એ તો જે કુટુંબ એમાંથી પસાર થતું હોય ને એમને જ ખબર કે ભાઈ આર્થિક કટોકટીનું મોજું એટલે શું. આપણે એવું પણ જોઈ ગયા કે વ્યક્તિ તો માર્ગના એક કોરે બેઠેલો, રોડ પર બેઠેલો વ્યક્તિ એટલી હદ સુધી અસાધારણ પરિસ્થિતિનો સામનો કરનાર વ્યક્તિનો ઉલ્લેખ બાઇબલમાં કરવામાં આવ્યો છે. પરંતુ એ વ્યક્તિ વિશે બાઇબલની અંદર એનાથી પણ વધારે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે અંધ હોવા છતાં એણે એના જીવનની અંદર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત વિશે સાંભળ્યું હશે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કરેલા ચમત્કારો, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જે કરી શકે તેમ છે એ વિશે પણ સાંભળ્યું હશે. અને તેથી જ કરીને જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત યરીખોમાંથી નીકળીને હવે યરુશલેમ તરફ પોતાના જીવનની એ છેલ્લી મુસાફરી તરફ આગળ ધપી રહ્યા છે, એ કદાચ ઇટ વોઝ ધ લાસ્ટ ટાઈમ કે જ્યાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત હવે યરીખોમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. અને બર્તિમાઈ કે જેણે ઈસુ વિશે સાંભળેલું એને ખબર પડે છે કે ઈસુ નાઝારી ત્યાંથી પસાર થવાના છે. ત્યારે એ ઝાલ્યો ના રહ્યો. બહુ સહજ રીતે સ્વાભાવિક શૈલીમાં પોતાની લાગણી, પોતાના વિશ્વાસને પ્રાર્થનાના સૂર સાથે બહુ જ બિંદાસ્ત, કોઈ પણ જાતની સ્નેહ શરમ રાખ્યા વગર, કોઈને પણ અડચણનો એ ભોગ બન્યા વગર ખાઈ નાખે છે કે ઓ ઈસુ, દાઉદના દીકરા, મારા પર દયા કરો. પોતાની જીવનની પરિસ્થિતિનો સ્વતપાસ કરે છે, અભ્યાસ કરે છે, સ્વીકાર કરે છે અને પછી ઈસુને કહેશે કે મને તમારી દયાની જરૂર છે. હેવ મર્સી અપોન મી, મારા પર દયા કરો, મારા પર દયા કરો, મારા પર દયા કરો. વોટ અ પ્રેયર! આપણે એ પણ જોઈ ગયેલા. પરંતુ જ્યારે આ અંધ ભિખારી રોડ પર બેઠેલું પાત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને એડ્રેસ કરીને આવી પ્રાર્થના કરે છે કે મારા પર દયા કરો, ત્યારે લખ્યું છે તે પ્રમાણે કે ઘણાએ તેને ધમકાવ્યો કે ચૂપ રહે, વોઇસલેસ કરી દેવાનો પ્રયત્ન કર્યો, ધમકાવવામાં આવ્યો. પરંતુ આપણે એ પણ જોઈ ગયેલા કે આવા થર્ડ પાર્ટી વ્યક્તિઓના રોલ આવા જ હોય છે. થર્ડ પાર્ટીનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ એ હંમેશા નુકસાનકારક જ બની રહેશે. એ પણ આપણે સવિસ્તૃતપણે જોઈ ગયા. પરંતુ એ આવા લોકોની ધમકીઓથી ડરી નહીં જઈને તે પોતાના વિશ્વાસને વધારે દ્રઢતાપૂર્વક, વધારે ઊંચા સાદે અહીંયા આગળ રજૂ કરે છે અને કહે છે કે ઓ દાઉદના દીકરા, મારા પર દયા કરો. અગેન રિપીટિંગ ગ્રાઉન્ડ ઉપર એક જ વિનંતી, ફોકસ પ્રેયર રજૂ કરી દે છે કે દાઉદના દીકરા, મારા પર દયા કરો. અને ત્યારે વિશ્વાસ સાથે હાક જે મારવામાં આવી બાર્તિમાઈ દ્વારા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને, ત્યાં બાઇબલમાં એવું લખ્યું છે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ઊભા રહી ગયા. કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાના જીવનના કોઈ પણ તબક્કામાં અને સંદર્ભમાં અને સંજોગોની અંદર રાજાઓના રાજા અને પ્રભુના પ્રભુ, ઉદ્ધારનાર, તારનાર સ્વામી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને હાંક મારે, વિશ્વાસથી હાંક મારે અને ઈસુ એ સાંભળે 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 અને ઊભા રહી જાય. એ વિશે પણ આપણે સવિસ્તૃતપણે જોઈ ગયેલા. અરે જીવનના ગમે તેવા સંજોગો કેમ ના હોય, તોફાન ને વાવાઝોડા ને પતિત થયેલા અવસ્થાની અંદર પણ જ્યારે વ્યક્તિ રિયલાઇઝ કરીને એ સ્વીકારી લે કે મને ઈસુની દયાની જરૂર છે અને પછી વિશ્વાસ સાથે ઈસુની પાસે એ દયાની યાચના કરે અને ઈસુ ના સાંભળે, એવું બને જ નહીં, એવું બને જ નહીં. અહીંયા બાઇબલની અંદર એવું પણ લખ્યું છે કે ઈસુ ઊભા રહે છે અને પછી
એ આંધળાને બોલાવે છે, ઊભા રહી જાય છે. અને પછી ઈસુ ગુરુ પોતે એ અંધ બેગર બારતીમાઈને આમંત્રણ આપે છે, ઇન્વાઇટ કરે છે એની પાસે, એને બોલાવો, એને બોલાવો. એ વિશે પણ આપણે સવિસ્તૃતપણે જોઈ ગયા છે. ત્યારે લોકો પણ ઈસુના આ સાદ સાંભળીને લોકો પણ બદલાઈ ગયા. એમણે પણ એમના કલરો બદલી નાખ્યા, એમણે પણ એમના વાક્યો બદલી નાખ્યા, એમનું વર્તન બદલી નાખ્યું, વલણ બદલી નાખ્યું આ બારતીમાય ભિખારીને સંદર્ભમાં. અને લખ્યું છે તે પ્રમાણે કે લોકો બારતીમાયને કે હિંમત રાખ, ઓઠ, જે તને બોલાવે છે. વોટ એ ચેન્જ of the people we find. વ્યક્તિ પરિસ્થિતિ જોઈને વાક્યો બદલી નાખે, વિચારો બદલી નાખે, વર્તણૂક બદલી નાખે, વલણો બદલી નાખે, વ્યવહારો બદલી નાખે, અરે આખો સંબંધ પણ બદલી નાખે જો પોતાનું સ્વાર્થ જોવાનો હોય તો. ત્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના એ રોયલ ઇન્વિટેશનને સાંભળીને, એ સાદ સાંભળીને, ઈસુનો સાદ સાંભળીને બારતીમાય નિર્ણય કરે છે કે આ આમંત્રણ ઓર્ડિનરી નથી, આ તો રોયલ ઇન્વિટેશન છે. ઈસુ મને બોલાવે છે, ઈસુ મને બોલાવે છે. તમારા ગમે તેવા સંજોગો હોય, ગમે તેવી પરિસ્થિતિ હોય, ગમે તેવા પ્રશ્નો અને પડકારો હોઈ શકે, પરંતુ જ્યારે ઈસુ બોલાવે ત્યારે બારતીમાય કહે છે કે મારે એમને એમની પાસે ના જવાય. અને આત્મતપાસ કરે છે, મંથન કરે છે, ચિંતન કરે છે. અને લખ્યું છે તે પ્રમાણે કે તે પોતાનું વસ્ત્ર જે હતું જૂનું, ભલે ફાટેલું હતું, મેલા ચિત્રા જેવું હતું, ગંદુ હતું, પણ એના માટે બહુ મહત્વનું હતું. પણ એ ઈસુનો સાથ સાંભળીને પોતાનું મેલું, જૂનું, નકામું, નુકસાનકારક, નાશકારક જે હતું એને નાખી દઈને એ ઈસુની પાસે આવે છે. નાખી દઈને ઊભો થાય છે અને પછી ઈસુની પાસે આવે છે. ઊભા થવાની જે પ્રોસેસ છે, પ્રક્રિયા, એ વિશે પણ આપણે સવિસ્તૃતપણે જોઈ ગયા. જીવનની મુસાફરીમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ ગમે ત્યારે, ગમે તે સમયે પતિત થઈ શકે, પરંતુ બાઇબલમાં એવું પણ લખેલું છે કે ગમે તેવી પતિત થયેલી વ્યક્તિ પ્રભુની કૃપામાં અને પ્રભુની દયા પર જ્યારે એના પર વિશ્વાસ કરે છે, પાપોની કબૂલાત કરે છે, પોતાનું જીવનની સોંપણી કરે છે અને ફરી એકવાર ઈસુ તરફ દ્રષ્ટિ કરે છે, તો પતિત થયેલો વ્યક્તિ પુનઃસ્થાપિત થઈ શકે તેમ છે, ઊભો થઈ શકે તેમ છે. બારતીમાય જૂનું વસ્ત્ર નાખી દે છે અને પછી ઊભો થાય છે. કેન યુ વિઝ્યુઅલાઇઝ બારતીમાય સ્ટેન્ડિંગ? A blind man, beggar man now standing. બ્લાઇન્ડ મેન અને બેગર મેનને રોડ પર તમે ભીખ માંગતા બેઠેલો જુઓ, એ એક જુદી ઘટના છે. પણ એ જ બ્લાઇન્ડ મેન, એ જ બેગર હવે ઊભો થયેલો છે સાહેબ. અને પછી એ ઊભો થઈને રાજાઓના રાજા અને પ્રભુના પ્રભુના એ આમંત્રણનો સ્વીકાર કરે છે અને એ ઈસુની પાસે જાય છે. અને એ ઈસુની પાસે જાય છે. ઈસુની પાસે જવું એ વિશે પણ આપણે સવિસ્તૃતપણે જોઈ ગયા. તમે ઈસુની પાસે છો ને? ઈસુની પાસે છો કે એનાથી દૂર છો? ઈસુ તમારાથી કેટલા અંતરે દૂર છે? તમે ઈસુની કેટલી હદે પાસે છો? ઘણી બધી વખત અમે જુદા જુદા પ્રાંતમાં જઈએ એટલે દરેકની સંસ્કૃતિ અલગ હોય. વેહિકલમાંથી ઉતર્યા બાદ કોઈ જગ્યાએ જો ચાલવાનું હોય, ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં તમે જાઓ તો એ લોકો તમને લઈ જાય, બસ અહીંયા પાસે જ છે, અહીંયા પાસે જ. અને પછી અમે ચાલવાની શરૂઆત કરીએ, પણ છેડો આવે જ નહીં, પાસે જ છે, પાસે જ છે, પાસે જ છે. અને હોય દૂર, હોય દૂર. બારતીમાય અને ઈસુ વચ્ચે હવે સાનિધ્ય અને સમીપતા
જોવા મળે છે. રોડની કોરે બેઠેલું પાત્ર હવે ઈસુની પાસે છે. એ જ આ દ્રષ્ટાંતનું પરાકાષ્ઠાનું ઊંચું માપદંડ છે. રોડ પર બેઠેલી વ્યક્તિ, ભીખ માંગતી વ્યક્તિ, બ્લાઇન્ડ વ્યક્તિ, જીવનના મુસાફરીના સમયોમાં તોફાન ને વાવાઝોડાનો સામનો કરનાર વ્યક્તિ ઈસુની પાસે છે. હાલેલુયા, પ્રેઝ ધ લોર્ડ. યસ, ગમે તેવી કઠણ પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થતું પાત્ર, નિરાશ ને નિષ્ફળતાને વરેલું પાત્ર, નાસીપાસ થયું હોય ને અઘરી પડનો સામનો કરી રહ્યું હોય અને જીવનનો આનંદ, શાંતિ, સંતોષ, સલામતી, સ્થિરતા ગુમાવી દીધેલું હોય, પણ એવું પાત્ર પણ ઈસુની પાસે આજે જઈ શકે તેમ છે. બસ એની તૈયારી જોઈએ. વિશ્વાસ સાથે એ ઈસુનો સાજ સાંભળીને એને માન આપીને એની સાનિધ્ય અને સમીપતામાં જવાની તૈયારી જોઈએ સાહેબ. બાર્તિમાઈમાં એ ડેરિંગ હતું સાહેબ. એ ડિસિઝન લેવાની ક્ષમતા હતી. એ જૂનું, મેલું, નકામું, નુકસાનકારક, નાશકારક જે ચિત્રા સમાન હતું એ નાખી દેવાના ગટ્સ હતા એની પાસે. કેટલી બધી વખત હું અને તમે કેટલું બધું પકડી રાખીએ છીએ. વિચારોના સ્વરૂપમાં, વલણોના સ્વરૂપમાં, વર્તણૂકના સ્વરૂપમાં, વ્યક્તિના સંદર્ભમાં, વ્યસનના સંદર્ભમાં, વ્યવસ્થાઓના સંદર્ભમાં, વર્તુળોના સંદર્ભમાં. ઓહ બાપા, જે કદાચ નુકસાનકારક હોય, જે કદાચ નાશકારક હોય, જે કદાચ કોઈને ઉપયોગી ના હોય. એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે બધાને દુઃખી થવાના અવસરો આવે. પણ બાર્તિમાઈ કહે છે કે ઈસુ ગુરુ, ઈસુ રાજા મને આમંત્રણ આપે છે, તો હું તો નિશ્ચય એવી તમામ બાબતો કે જે ઈસુની સાનિધ્ય અને સમીપતામાં શોભે નહીં એને હું નાખી દેવાને માટે મારી જાતને સમર્પિત કરું છું. થ્રોઈંગ અવે એક્સરસાઇઝ નો ઉલ્લેખ બાઇબલમાં કરવામાં આવે છે. દેટ વોઝ અ ટર્નિંગ પોઈન્ટ. જો એણે એ મેલું ચિથરા જેવું લુગડું નાખી ના દીધું હોત અને એ લઈને ઈસુની પાસે આવ્યો હોત, તો એ જ મેલું ચિથરા જેવું એ લુગડું એને પાછું લઈ ગયું હોત, ઈસુથી દૂર લઈ ગયું હોત, કદાચ હર્ડલ સમાન બની ગયું હોત અને ઈસુની સાથે વધારે ઊભા રહેવાનો સમય પણ ના આપ્યો હોત. ઈસુ ની સાનિધ્ય અને સમીપતામાં જવાની ક્ષમતા નિર્ણય લઈને બાર્તિમાઈ કરી દેશે. અને જ્યારે એ ઈસુ ને એ બાર્તિમાઈ સાનિધ્ય અને સમીપતામાં સાથે ઊભા રહેશે, ત્યારે સાહેબ વાત તો થાય ને થાય જ. ઈસુ ની સામે આવેલા પાત્રને જોઈને ઈસુ કહેશે કે હું તારે માટે શું કરું, એ વિશે તારી શી ઈચ્છા છે, હું તારે સારું શું કરું એ વિશે તારી શી ઈચ્છા છે. વોટ એ ક્વેશ્ચન. રાજાઓના રાજા અને પ્રભુના પ્રભુનો સ્ટ્રેટ અવે પૂછવામાં આવેલો સવાલ. વોટ કેન આઈ ડુ ફોર યુ? વોટ ઇઝ યોર ડિઝાયર? વોટ ડુ યુ વોન્ટ? What do you want? What's your desire? તારી શી ઈચ્છા છે? What is your desire? અને અંધ ભિખારી કક્ષાનો બાર્તિમાઈ કહે છે કે પ્રભુ, જીવનમાં આમ તો મારી પાસે કશું જ નથી, પણ મારી જે જરૂરિયાત છે, મારા હૃદયની જે ઈચ્છા છે તે એટલું જ છે કે મને આ અંધાપાની દુનિયામાંથી તું મુક્ત કર, અંધકારના બંધનો ને વમળોમાંથી તું મને છોડાવ પ્રભુ. લેટ મી હેવ ધ જોય એન્ડ પ્રિવિલેજ ટુ કમ આઉટ ફ્રોમ ધ ડાર્કનેસ એન્ડ એક્સપિરિયન્સ ધ લાઇટ ઇન માય લાઈફ. પ્રભુ મને અજવાળાના દર્શન કરવા છે. અંધારામાં તો હું હારી ગયો, હાંફી ગયો, થાકી ગયો પ્રભુ, થંભી ગયો, નિરાશ થયો, નાસીપાસ થયો, ભાંગી ગયો પ્રભુ. આ અંધારાએ મને કસાનો ન રાખ્યો.
અંધકારના વમળોમાં એટલી તાકાત હોય છે સાહેબ. અંધકારના બંધનો અને વમળો ગમે તે વ્યક્તિને ગુલામ બનાવી શકે તેમ છે. અનિશ્ચિતતા ને અસ્થિરતા ને અસલામતી ને અચોક્કસતા તરફ લઈ જાય છે સાહેબ. અને જીવનનો આનંદ તેઓ સેલિબ્રેટ નથી કરી શકતા. વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ લીવ ધ લાઈફ ઇન ધ ડાર્કનેસ. એવું ભરતીમાં ત્યાં જાહેર કરી દે છે કે પ્રભુ તું તો આટલો મોટો સ્વામી, દાઉદનો દીકરો, સાજાપણું આપનાર, ચમત્કાર કરનાર, તારા માટે સઘળું શક્ય છે ને હું ઈચ્છું એ તું મને આપી શકે એમ છે. કારણ કે તે મને પૂછ્યું વોટ ઇઝ યોર ડિઝાયર. પરંતુ મને એવું લાગે છે કે બધી જ આ વ્યવસ્થાઓની અંદર એ માનસિક અંધાપો ને આત્મિક અંધાપો ને શારીરિક અંધાપો, આ બધું જે અંધાપાનું જે દુનિયા છે ને એમાંથી તું મને છોડાવી દે. કારણ કે બધું હશે અને માનસિક અંધાપો હશે તો હું એકડા વગરના મીંડા જેવો છું. બધું હશે અને આત્મિક અંધાપો હશે તો એકડા વગરના મીંડા જેવો છું પ્રભુ. શારીરિક અંધાપો તો છે જ છે, મારે બીજા પર આધારિત રહેવું પડશે, પણ અંધાપાના જે સ્વરૂપો છે એ મારાથી સહન નથી થતા પ્રભુ. એમાંથી તું મને છોડાવ, એમાંથી તું મને બહાર લઈ આવ પ્રભુ. આઈ નીડ યોર હેલ્પ, આઈ નીડ યોર મર્સી. મને તમારી દયાની જરૂર છે પ્રભુ. બસ મને અજવાળાની દુનિયા આપ. બસ મારા જીવનને તારી રોશનીથી, તારા દીપકથી તું મને સજાવી દે. મારા જીવનની અંદર તારો પ્રકાશ પ્રવેશવા દે અને તારો પ્રકાશ મારા જીવનની અંદર રાજ કરે, રાજ. એવી મારી ઈચ્છા છે પ્રભુ. લેટ યોર લાઇટ શાઇન અપોન મી. લેટ યોર લાઇટ શાઇન અપોન મી. અને જ્યાં જ્યાં જે જીવનમાં, જે વ્યવસ્થામાં, જે સંબંધમાં ઈસુનો પ્રકાશ, ઈસુનું અજવાળું પ્રવેશે ને રાજ કરે, ત્યાં ત્યાં દરેક જગ્યાએથી અંધકારે નિશ્ચય વિદાય લેવી જ પડશે, લેવી જ પડશે. The moment light enters, the darkness has to go. The darkness has to go. અંધારાની દુનિયામાં જીવનારું આ બર્તિમાઈનું પાત્ર હવે થાકી ગયો. ઇટ ઇઝ ઇનફ. ઇનફ ઇઝ ઇનફ નાવ. અંધારાએ મને કસાનો ન રાખ્યો. આજે પણ ઘણા બધા લોકો અંધારાની દુનિયામાં રહેતા હોય છે સાહેબ. મરીને રહેતા હોય છે. ઘણા બધા લોકો સ્વેચ્છાએ અંધારું પસંદ કરતા હોય છે અને ઘણા બધા લોકો અંધકારના વમળોમાં ફસાઈ જતા હોય છે. ન ચાહતે હુએ ભી वो अंधकार की दुनिया में सीधे चले जाते हैं, न चाहते हुए भी. The power of the darkness is so powerful. Don't ever dare to underestimate the power of the darkness, but trust the fact that the power of light overrules the darkness. રાજાઓનો રાજા, પ્રભુનો પ્રભુ, જે જગતનું અજવાળું છે એ જેના જીવનમાં આવે, જે એ જગતના અજવાળા એટલે કે ઈસુનો અનુભવ કરે, અહેસાસ કરે, અંગીકાર કરે, એને પોતાનું જીવન આત્મસમર્પણ કરે. ઓ માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, આઈ જસ્ટ વોન્ટ ટુ લેટ યુ નો that darkness has to go. વ્યક્તિગત જીવનમાંથી, કૌટુંબિક જીવનમાંથી, અઘરી પળોમાંથી, અને અજવાળું તમારા જીવનમાં, તમારા કુટુંબમાં, તમારા સંબંધોમાં, તમારી સેવાઓમાં, તમારી વ્યવસ્થાઓમાં, તમારી જીવનની પળોમાં અને પ્રસંગોમાં રાજ કરતું થશે. લેટ ધ લાઇટ શાઇન અપોન યુ. ગીત છે ને પેલું 1996 અંદર સેના એલિઝબેથ ચર્ચની અંદર હું જ્યારે સુવાર્તિક તરીકે સેવા આપતો હતો, જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ એવર થલતેજ ચર્ચના બાંધકામના સંદર્ભમાં
પ્રભુએ કૃપા આપી કે ટાઉન હોલની અંદર, અમદાવાદમાં આવેલા ટાઉન હોલની અંદર મંડળી એલિઝાબેથ એક કલ્ચરલ પ્રોગ્રામ પ્રસ્તુત કરે. એવી સમજણ હતી કે આપણા સમાજના ભાઈઓ બહેનો દીકરા દીકરીઓને બહુ બધા તાલંતો ઈશ્વરે આપ્યા છે અને એ તાલંતો અમે સમાજની સમક્ષ મંડળીની સમક્ષ લઈએ અને કહીએ કે અમારા તાલંતોને તમે કન્સિડર કરીને અમારા થલતેજ ચર્ચના બાંધકામ માટે તમે અમને ફંડ પૂરું પાડજો. અને એ 1996ના ટાઉન હોલના એ કાર્યક્રમનું જે થીમ હતું એ શાઇન જીસસ શાઇન, શાઇન જીસસ શાઇન. અને એ ટાઉન હોલની અંદર લગભગ 100 કરતાં વધારે દીકરા દીકરીઓ, મોટેરાઓ, નિકોલો સાહેબ હતા, માલયા સાહેબ હતા, બધા જ ફ્રન્ટલાઇન લીડર્સ. ક્લોઝિંગની અંદર ટાઉન હોલની લાઇટ અમે બંધ કરી અને બધાના હાથમાં કેન્ડલ હતી અને શાઇન જીસસ શાઇન એ ગીત અમે બધાએ સાથે મળીને ગાયું. એ દ્રશ્ય આજે પણ મારા નજરની સામે છે સાહેબ. એ અંધકારથી ભરેલા ટાઉન હોલની અંદરની પરિસ્થિતિની અંદર એ કેન્ડલ લાઇટો સળગી અને અજવાળું થઈ ગયું. શાઇન જીસસ શાઇન. What a song, what a prayer, what a desire, what a want and what a need. Shine, Jesus shine. અને આવી રજૂઆત કર્યા પછી લખ્યું છે ઈસુએ તેને કહ્યું, જા, તારા વિશ્વાસે તને બચાવ્યો છે. સ્ટ્રેટ હવે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત અને બર્તિમાઈની વાર્તાલાપ ચાલી રહી છે ત્યારે. ઓકે, પૂછે છે કે બોલ તારી શી ઈચ્છા છે? અને પેલો કહે છે કે પ્રભુ મને અંધારાની દુનિયામાંથી તું મુક્તિ અપાય. અને ઈસુ એ વાર્તાલાપને આગળ લઈ જતા એવું કહેશે કે જા, તારા વિશ્વાસે તને બચાવે છે. મારા પરાક્રમે કરીને નહીં, મારા સામર્થ્યને કારણે નહીં, હું ચમત્કારો કરું છું એના માટે નહીં, પણ તારો જે વિશ્વાસ હતો, તારી મર્યાદાઓમાં, તારી ત્રુટિઓમાં, તારી ક્ષતિઓમાં, તારા એ અંધાપાની અંદર, તારી એ શારીરિક મર્યાદાઓની અંદર, તારી એ આર્થિક મર્યાદાઓની અંદર, તારા એ તોફાનોની અંદર, તારા એ એકલતાના અઘરા અંધારાથી સજેલા એ અવસરોની અંદર તારો જે વિશ્વાસ હતો, that was amazing. No one can match that standard. It was just so beautiful. Your trust in your terrible situation was on the height. And that's why ઈસુ વાર્તાલાપને આગળ વધારતા એવું કહેશે કે તારા વિશ્વાસે તને બચાવ્યો છે. મિત્રો, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત બાર્તિમાઈને ફરી એકવાર હિંમતનું ઉત્તેજન આપતા જણાવે છે કે તારા સંદર્ભ, તારા સંજોગો, તારા પ્રશ્નો, તારી વિટંબણા, તારી મુશ્કેલી, તારી એકલતા, તારી આર્થિક કટોકટી, તારી શારીરિક મર્યાદા ગમે તે હોય, પણ તું ઈસુ પર વિશ્વાસ કરવામાં કોમ્પ્રોમાઇઝ કરતો નહીં. Trust in the Lord and Savior Jesus Christ all the time, always, in all your circumstances. અઘરું લાગશે, મુશ્કેલ લાગશે, પરંતુ તારા પ્રશ્નોથી બહુ જ વિશાળ મોટી માત્રામાં તારો સ્વામી છે, તારો ઉદ્ધારનાર છે. પ્રશ્નો તો વામણા લાગશે જો તું વિશ્વાસ ઈસુ પર કરીશ તો. That is the climax of this story. અને આજ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું એસેસમેન્ટ છે સાહેબ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત બાર્તિમાઈને માર્ક્સ આપે છે આખા એના એટીટ્યુડના, એની એ વાર્તાલાપના, એના એ સારાંશના, એના એ સંઘર્ષના, એની એ લાગણીઓના, એની માંગણીઓના, એની જરૂરિયાતોને સાંભળીને ઈસુ માર્ક્સ આપે છે કે બધાની અંદર જે યુનિક હતું, જે અજોડ હતું, જે અવર્ણનીય છે, જે અપેક્ષિત છે, જે આશીર્વાદિત છે, જે આનંદિત છે, તે તો એ કે તારો વિશ્વાસ. તારો વિશ્વાસ.
ભરતીમાય, તારા સંદર્ભ ને તારા સંજોગો ને તારા સંઘર્ષમય પરિસ્થિતિની અંદર તારો જે વિશ્વાસ હતો ને, જે અટલ હતો, અતૂટ હતો, અતુલ્ય હતો, અમૂલ્ય હતો. આઈ થિંક ધેટ ઇઝ જસ્ટ સો વન્ડરફુલ. અને એ જ પડકાર આજે પ્રાર્થના સાથે આખી આ સિરીઝના સમાપનના આ સમયે એ જ આપતા કહેવાનું એટલું જ કે તમારા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પરનો વિશ્વાસ કેવો છે આજે, કેટલો છે? શું તમે તમારી બુદ્ધિ, તાલંત, આવડત, વ્યવસ્થા, સ્ટેટસ, ફાઇનાન્સ, રિલેશનશિપ, વર્તુળ, પોઝિશન, પાવર એ બધા પર વિશ્વાસ રાખો છો? પળ વારમાં હતું ન હતું થઈ શકે તેમ છે. અચ્છા ભલાને તમે જોયા હશે, ક્યાંથી ક્યાં જતા રહ્યા, નામો નિશાન મટી ગયા સાહેબ. શું ભરતીમાઈ કહે છે કે ખ્રિસ્તમાં વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, 2024માં ગુજરાત ડાયસિસ દ્વારા પ્રસ્તુત કરવામાં આવેલા મુદ્રાલેખને તમે તમારા જીવનનો મુદ્રાલેખ બનાવજો. ઈસુ પર લક્ષ્ય રાખીએ, ઈસુ તરફ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીએ, ઈસુને ફોકસમાં લાવીએ અને ઈસુ પર વિશ્વાસ કરીએ. આખી સિરીઝને અત્યારે હું સમાપન તરફ લઈ જઈ રહ્યો છું. ઘણા બધા સંદેશા જાન્યુઆરીથી લઈને, પહેલી જે જાન્યુઆરીને રવિવાર હતો ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી 1 કે 2 કે 3 રવિવાર કદાચ મારાથી સ્કીપ થઈ હોય છે અનિવાર્ય કારણોને લીધે, પરંતુ તમે આખી સિરીઝને તમે નવા અંદાજ, નવા દ્રષ્ટિકોણથી જોવાનો પ્રયત્ન કરશો. એક ગ્રાસરૂટ લેવલનો, એક દબાયેલો, કચડાયેલો, એક નિગ્લેક્ટ થયેલો, એક સાઈડમાં મુકાયેલો એ વોઇસલેસ પર્સનને પ્રભુ ક્યાંથી ક્યાં લઈ જાય છે સાહેબ? ફક્ત એના વિશ્વાસને કારણે, ફક્ત એના વિશ્વાસને કારણે. આજે આ પળ પ્રભુ મને ને તમને ફરી એકવાર આપતા એવું કહેવા માંગે છે કે તું તારા વિશ્વાસ સાથે આજે ક્યાં છે? ઈસુની પાસે હતો. હા, અત્યારે તો સાંભળજો મારી વાત. ઈસુ અને બાર્તિમાય સાથે સાથે પાસે ઉભા રહ્યા છે અને એ ઘટનાની આ વાતો થઈ રહી છે જ્યાં તારા વિશ્વાસે તને બચાવ્યો છે. તારા વિશ્વાસ તને બચાવી શકે તેમ છે. તારા વિશ્વાસે તને બચાવ્યો છે. શું તમે બચવા માંગો છો? શું તમે ઉદ્ધાર પામવા માંગો છો? શું તમે મુક્તિ પામવા માંગો છો? શું તમે તમારા દબાયેલા જે બોજ હેઠળ જીવન જીવી રહ્યા છે એમાંથી તમે મુક્તિ મેળવીને જીવનનો આનંદ ને શાંતિ ને સંતોષ ને સલામતી મેળવીને માનસિક અંધાપો અને આત્મિક અંધાપો દૂર કરીને જીવનને ધનિક, રસિક, આનંદિત, આશીર્વાદિત અને અજવાળામય બનાવવા માંગો છો? Then trust in the Lord. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર તમે વિશ્વાસ કરો એવી મારી વિનંતી છે. સલાહ તો અપાય નહીં. અપાય? ખોટું લાગે ને કે આ વળી શું સલાહ આપતી હશે? વાત તદ્દન સાચી. એટલે હું તો સલાહ ના આપું ભાઈ તમને. હા, આઈ કેન રિક્વેસ્ટ યુ. તમારા સંદર્ભ કયા છે, તમારા સંજોગો કયા છે, તમારા પ્રશ્નો કયા છે, તમારા વમળો કયા છે, કઈ બાબતોથી તમે હેરાન થઈ રહ્યા છો, કઈ બાબતોને કારણે તમે ચિંતિત છો, કઈ બાબતોને કારણે તમે નિરાશ થયા છો, નાસીપાસ થયા છો, કયા નિષ્ફળતાના વમળોએ તમને ઘેરી લીધા છે. આઈ રિયલી ડોન્ટ નો. પરંતુ નિશ્ચય જાણજો કે તમારા ગમે તેવા અઘરા સંજોગો હશે અને તમે ગમે તે હદ સુધી પતિત થયા હશો, પણ મારો ને તમારો પ્રભુ, મારો ને તમારો સ્વામી, મારો ને તમારો ઉદ્ધારનાર મને ને તમને એ અજવાળાની આશીષ આપી શકે તેમ છે. અજવાળાની આશીષ આપનાર મારો ને તમારો સ્વામી, ઉદ્ધારનાર આજે ફરી એકવાર મને ને તમને આહ્વાન આપે છે, આમંત્રણ આપે છે. કમ ટુ મી. તારો જે વિશ્વાસ છે ને, that is a turning point. બસ તું તારા વિશ્વાસમાં દ્રઢ થા, મજબૂત થા, વૃદ્ધિ પામ, વિકાસ પામ
અને વિશ્વાસની યાત્રામાં વિશ્વાસના સંપૂર્ણ અગ્રેસરની પાછળ વિશ્વાસના સુરવીર તરીકે પાછળ 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 ચાલ્યો જા. અને પછી એવું લખ્યું છે કે વિશ્વાસના કારણે બાઇબલમાં લખ્યું છે કે એ તરત દેખતો થયો. તરત દેખતો થયો. તે તરત ઇમિડિયેટલી ઈસુની સાનિધ્યમાં અને સમીપતામાં ઈસુ પરના વિશ્વાસને કારણે અંધાપો એના જીવનમાંથી દૂર થાય છે અને અજવાળાની આશીષનો અવસર એના જીવનની અંદર રાજ કરી નાખે છે. રોડની કોરે અંધાપાની દુનિયામાં બેઠેલું પાત્ર ઈસુની પાસે હવે એ અંધાપામાંથી મુક્ત થાય છે અને અજવાળું હાંસલ કરે છે. સાહેબ, તે દેખતો થયો, તે દેખતો થયો. અરે તમે એના એક્સપ્રેશન તમે કલ્પતો તો ખરા, તમે વિઝ્યુલાઇઝ તો કરો કે એને કેવી ફિલિંગ્સ હશે. I was blind, but now I see. I was blind, but now I see. અંધાપાના કારણે મેં મારા જીવનની અંદર ખોટા નિર્ણયો લીધા. અંધાપાના કારણે મેં મારા જીવનની અંદર ખોટા માર્ગોની પસંદગી કરી, ખોટા પાત્રોની પસંદગી કરી, ખોટા વર્તુળોની પસંદગી કરી, ખોટા વ્યસનોની પસંદગી કરી, ખોટી દિશાની અંદર જઈને મેં મારું જીવન વેડફી કાઢ્યું અંધાપાના કારણે. પણ I am no more blind. The Lord has blessed me. The Lord has saved me. No more blindness is ruling over me now. હવે અંધાપો મારા જીવનમાં રાજ કરતો નથી. પણ અજવાળાની આશીષ પ્રભુએ મને આપી છે. I can see the things now better on a crystal clear ground. હવે મારે બીજી જરૂર નથી. મારી સત્તાની, સંપત્તિની, સ્ટેજની, સંબંધોની, માળખાની, વ્યવસ્થાઓની એના પર આધારિત રાખીને નહીં, પણ પ્રભુ તમે મને જે અજવાળાની આશીષ આપી છે એના આધારે હવે હું મારા જીવનમાં હવે પછીની મુસાફરીના સંદર્ભમાં નિર્ણય લેવા માંગુ છું. Now I can see. You have blessed me with your light. You have blessed me with your light. Shine, Jesus, shine. What a wonderful prayer. અને પછી એવું કહેશે કે અજવાળાની દુનિયાના પાત્રો તરીકે હવે અંધકાર તરફ જવાનો કોઈ માર્ગ રહ્યો જ નથી ને વિકલ્પ પણ નથી. અને માટે બાર્તિમાય એના જીવનનો શ્રેષ્ઠ નિર્ણય લેશે, જે કહીને આજની વચનની સેવા હું પૂરી કરવા માગું છું, આ સિરીઝ પૂરી કરવા માગું છું. અંધારાની દુનિયાના અવસરો જુદા હતા અને અજવાળાની આશીષ પ્રાપ્ત કર્યા પછીનો પહેલો અને શ્રેષ્ઠ નિર્ણય જીવનનો જે લીધો તે લખ્યું છે તે પ્રમાણે કે તે તરત દેખતો થયો ને માર્ગમાં ઈસુની પાછળ ગયો. ઈસુની પાસે તો આવેલો જ. ઘણા બધા લોકો હિંમત કરીને ઈસુની પાસે આવતા હોય છે, પણ મારા વાલા જતા પણ રહેતા હોય છે. બાર્તિમાય કહે છે કે ટુડે આઈ વોન્ટ ટુ ચેલેન્જ યુ. Oh, Christian community living in the world of darkness, I want to challenge you. Dare to take the decision in the context of light. અજવાળાના અવસરોમાં અને અજવાળાની આશીષમાં તમે નિર્ણય લેવાનો પ્રયત્ન કરો તો નિર્ણય આટલો જ આવશે કે માર્ગમાં તે ઈસુની પાછળ ગયો. યરીખોથી યરુસાલેમ, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત યરુસાલેમમાં જાય છે. ખજૂરીના રવિવારની વાત આવે છે અને પછી તમે જાણો છો આવતો રવિવાર ખજૂરીનો રવિવાર છે, યાદ છે ને તમને? ખજૂરીનો રવિવાર અને પછી એક ઘટના, પછી એ વધસ્તંભ અને પછી એ કબર અને પછી એ પુનરુત્થાનની વાત. વોટ અ જર્ની હી હેડ. ઈસુ સાથેની ઈસુને જીવનને અને પર્પઝને પરિપૂર્ણ કરનારી જે પળો હતી એનો એ વિટનેસ બન્યો. ઈસુની પાછળ ગયો. યરીખોથી સીધા જ
પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત યરુસાલેમ તરફ આગળ વધે છે. બેથાની અને બેથફેગમાં એ યરુસાલેમમાં વિજયવંત પ્રવેશની વાતનો ઉલ્લેખ આવતા રવિવારે આપણે જોઈશું. ઓકે, ઈસુની પાછળ ગયો. તમે કોની પાછળ જાઓ છો? વોટ ડિસિઝન યુ વોન્ટ ટુ ટેક ટુડે? તમારો નિર્ણય એ તમારો જ હશે. કોઈની મજાલ નથી કે તમને આ નિર્ણય લેવામાં કોઈ તમારે પર ફરજ પાડી શકે. નો વન કેન કમ્પેલ યુ. ઇટ ઇઝ યોર ચોઇસ. ઇટ ઇઝ યોર ડિસિઝન. ફક્ત તમારે જ નિર્ણય લેવો પડશે. તમારો પોતાનો નિર્ણય તમારે લેવો પડશે. અને જો તમે નિર્ણય લેશો તો અજવાળાની આશીષની દુનિયામાં, અજવાળાના અવસરોના સંદર્ભમાં જવાનો આનંદ અને આશીર્વાદ પ્રભુ તમને આપી શકે છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, ચોઇસ ઇઝ યોર્સ એન્ડ યોર ચોઇસ વિલ ડિસાઇડ યોર ડેસ્ટિની. Do you want to live in the darkness or do you want to live in the light? શું તમે બર્તિમાઈની જેમ કહી શકો કે પ્રભુ, અંધાપાની મારી આ દુનિયામાં મને તમારી દયાની જરૂર છે? પ્રભુ, અંધાપાની આ દુનિયામાંથી પ્રભુ મને બહાર કાઢો, મને તમારા અજવાળાની આશીષની જરૂર છે. પ્રભુ, મારે સાક્ષી આપવી છે કે આઈ વોઝ બ્લાઇન્ડ બટ નાઉ આઈ સી. ફ્રેન્ડ્સ, ઇટ ઇઝ ઇન યોર હેન્ડ. It is in your hand. You decide today. You decide today. કુટુંબના વડીલ છો, દાદા દાદી છો, પેરેન્ટ્સ છો, હસબન્ડ છો, વાઇફ છો, ચિલ્ડ્રન છો, જોઈન્ટ ફેમિલીમાં રહો છો, સત્તાથી સજાયેલા છો, સંપત્તિ ચોતરફ તમારી આજુબાજુ ફરેલી છે, કે પછી બર્તિમાઈ જેવી અઘરી ને આકરી પળોનો સામનો કરી રહ્યા છો. આઈ ડોન્ટ નો યોર સિચ્યુએશન, બટ ઇટ ઇઝ યોર ચોઇસ ટુડે કે પ્રભુ, મારા જીવનના ગમે તેવા સંજોગો હશે, પણ આજે હું નિર્ધાર કરું છું કે અંધાપાની દુનિયામાંથી તમે મને મુક્તિ આપો અને અજવાળાની આશીષને અવસરોમાં તમે મને દોરી લઈ જાઓ. સો ફ્રેન્ડ્સ, થેન્ક યુ સો વેરી મચ ફોર ધ એન્ટાયર સિરીઝ ઓફ ધીસ પર્ટિક્યુલર ટેક્સ્ટ એન્ડ ધ સ્ટોરી ઓફ ધ લાઈફ ઓફ બાર્તિમાઈ. આ વાતો સમજવાને માટે પ્રભુ પહેલા મને, પછી આપને, આ પણ સર્વને એની કૃપા આપે, એની આશીષ આપે, અને આવતા રવિવારે એ યરુસાલેમના વિજયવંત પ્રવેશ તરફ આગળ વધીશું અહીંયાથી. ઓકે, ગેટ રેડી, ગેટ રેડી. દુઃખ સહન સપ્તાહની જે રાત્રિ સભાઓ હશે એમાં પણ વચનની સેવા હું લાવવાનો છું. આ સિરીઝને આપણે આગળ લઈ જઈશું અને એમાં રહેલો આનંદ અને આશીર્વાદ આપણે સાથે મળીને સેલિબ્રેટ કરીશું. સો ફ્રેન્ડ્સ, અંધાપો કે અજવાળું, ડાર્કનેસ કે લાઇટ, ઇટ્સ ઇન યોર હેન્ડ. ટેક ધ રાઇટ ડિસિઝન. ટેક ધ રાઇટ ડિસિઝન. સુંદર વચનને માટે ઈશ્વર પિતાનો પુષ્કળ આભાર માનીએ છે. માન્ય બિશપ સાહેબનો પણ આભાર માનીએ છે. આજના વચન દ્વારા પ્રભુએ આપણી સાથે વાત અને વ્યવહાર કર્યો છે. ત્યારે વચનના પ્રકાશમાં આપણા જીવનનું સમર્પણ કરતા ખાસ ગીતમાં આપણે જોડાઈશું અને ત્યારબાદ માન્ય બિશપ સાહેબ આપણા માટે પ્રાર્થના કરાવશે અને આશીર્વચન પણ ઉચ્ચારશે. સફાઈ પામવા ખ્રિસ્તની પાસે આવ્યા છો, સફાઈ પામ્યા છું ખ્રિસ્તના લોહીથી. શું હાલ વિશ્વાસ પૂરો તે પર રાખો છો, સફાઈ પામ્યા છું ખ્રિસ્તના લોહીથી. નાયા છો લોહીમાં, સફાઈ પામ્યા છું ખ્રિસ્તના લોહીથી. શું તમારા વસ્ત્ર કલંકીના છે, સફાઈ પામ્યા છું
યેસુની સાથ સફાઈ પામ્યા છું ખ્રિસ્તના લોહીથી. શું ઈસુ પર વિશ્વાસ રાખો છો દિન રાત સફાઈ પામ્યા છું ખ્રિસ્તના લોહીથી. નાયા છો લોહીમાં સફાઈ પામ્યા છું ખ્રિસ્તના લોહીથી. શું તમારા વસ્ત્ર કલંક વિના છે સફાઈ પામ્યા છું ખ્રિસ્તના લોહીથી. પાપના મેલા વસ્ત્ર તમે તજી દો સફાઈ પામો રે ખ્રિસ્તના લોહીથી. અશુદ્ધાત્મા માટે વહે છે ઝારો સફાઈ પામો રે ખ્રિસ્તના લોહીથી. નાયા છો લોહીમાં સફાઈ પામ્યા છું ખ્રિસ્તના લોહીથી. શું તમારા વસ્ત્ર કલંક વિના છે સફાઈ પામ્યા છું ખ્રિસ્તના લોહીથી. ઉચ્ચારશે. આવો આપણે પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. સ્વર્ગમાં અમારા જીવન પ્રેમાળ અને કૃપાળુ ઈશ્વર પિતા, તમારા અદ્ભુત અને અજાયબ જેવા વચનોને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. ભારતીમાની અદ્ભુત અને અજાયબ જેવી એ પ્રાર્થના કે પ્રભુ મને અંધાપામાંથી હવે તું મુક્ત કર. પ્રભુ તું મને અજવાળાની દુનિયામાં લઈ જા. નવો દ્રષ્ટિકોણ આપ, નવી સમજ આપ, નવું સમર્પણ આપ, નવું દર્શન આપ, નવી ઊંચાઈ આપ, નવું કમિટમેન્ટ આપ. પ્રભુ પણ તું મને આ અંધાપામાંથી મુક્ત કર પ્રભુ. અને વચનોના પ્રકાશમાં ફરી એકવાર અમે પણ પૂરેપૂરી સભાનતા અને સમજણ સાથે જેવા છે તેવા અમે તમારી પાસે આવીએ છીએ. અને અમારી યાચના છે પ્રભુ કે અમારા પર દયા કરો પ્રભુ. અમને અંધારાની દુનિયામાંથી મુક્તિ આપો પ્રભુ. તમે અમને અજવાળાની આશીષને અવસરોમાં તમે અમને દોરી લઈ જાઓ કે જેથી કરીને બાકીનું જીવન અમે અજવાળાની દુનિયામાં એ પ્રકાશિત થઈને અમે તમારા દીપક બનીને પ્રગટતા જ રહીએ અને તમારા નામનો જે જયકાર કરીએ. તમારી સાથેના સંબંધની અંદર તમે અમને દ્રઢ કરો, વધુ મજબૂત કરો. તમારા પરના પ્રેમ અને વિશ્વાસમાં તમે અમને વધારે સ્ટ્રોંગ બનાવો. અને એ સમજણ સાથે અમારું જીવન તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ. આ ઉપરાંત અનેકવિધ દાનો અને આશીર્વાદો જે તમે જ અમને આપ્યા છે તેમાંથી નાણાંરૂપી અર્પણ અમે સ્વેચ્છાએ અમારા વડીલો મધ્યની સેવાઓને માટે તમારી પાસે લાવીએ છીએ. ડાયસિસની વિવિધ સેવાઓને માટે તમારી પાસે લાવીએ છીએ. આ જીવનો અને આ દાનો તે બંનેનો તમે સ્વીકાર કરીને તમારા મહિમાના અર્થે તમારા રાજ્યની વૃદ્ધિને માટે ભરપૂરીપણામાં તમે તેને વપરાશ મળો એવી અમારી પ્રાર્થના અમારા લતારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં કરીએ છીએ. મને તમે સાંભળો ને સ્વીકાર કરો. આમેન. પ્રભુ ઈસુ કહેલી પ્રાર્થના પ્રશ્ન સાથે બોલીએ. ઓ આકાશમાં અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર મનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. દિવસની અમારી રોટલી આજ અમને આપો. જેમ અમે અમારા ઋણીઓને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણોને માફ કરો. અમને પરીક્ષામાં ન લાવો, ભૂંડાથી અમારો છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય, પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે. આમેન. હવે આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, ઈશ્વર પિતાનો પ્રેમ અને પ્રભુ પવિત્ર આત્માની સંગત આપણ પ્રત્યેકની સાથે તેના વાલા સર્વ લોકની સાથે હમણાંથી સદા સર્વકાળ સુધી હોજો. આમેન.
કી